નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળી રહ્યા છો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન। નજર નાખીએ અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો પર। આજે શ્રાવણનો છેલ્લો સોમવાર, સોમવતી અમાસના કારણે પિતૃ તર્પણ પણ કરાશે। ગુજરાત ખાતે યોજાઈ 7મી સાઉથ એશિયન રિજનલ પેઇન્ટ સોસાયટી કોંગ્રેસ। પ્રિયંકાનો ફેવરિટ આઈસ્ક્રીમ હેવમોરનો બ્લોકબસ્ટર। વીગાર્ડે અમદાવાદમાં પેબલ સિરીઝ વોટર હીટર લોન્ચ કર્યા। આધ્યાત્મ વિદ્યા મંદિર ખાતે ગીતા મુખપાઠ કસોટીમાં અંધ મુસ્લિમ કન્યા બની વિજેતા। આજે સોમવારે સોમવતી અમાસ અને શ્રાવણ માસનો છેલ્લો દિવસ છે। આ વર્ષે શ્રાવણના 5 સોમવાર હોવાથી શિવ ભક્તોમાં અનેરો ધર્મોત્સવ જોવા મળી રહ્યો છે। અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરમાં સોમવતી અમાસ અને શ્રાવણ માસના છેલ્લા દિવસની વિશેષ પૂજા અર્ચના થઈ રહી છે। આ ઉપરાંત પિતૃ તર્પણ પણ કરાવવામાં આવી રહ્યું છે। અમદાવાદના શિવ મંદિરોમાં સવારથી જ पूजा अर्चना और दर्शन माटे भाविक भक्तों की लाइनों जोवा मळी रही है। देखिए ऐसा है कि ये 12 महीने में 2-3 बार आती है सोमवती अमावस्या, बराबर। इसका बहुत बड़ा महत्व है, बराबर। और ये आज सावन महीना का जो अंतिम दिन है बहुत पवित्र माना जाता है। श्रावण मास दरमियान राज्यभर में शिव मंदिरों में भक्तों की भारे भीड़ जोवा मळी हती। सोमवारे सोमवती अमास होवाथी आ दिवसे पितृ तर्पण पण करवामां आवे छे। सोमवारे सोमवती अमास निमित्ते सवारे पितृ मोक्ष तथा शांति अर्थे लोको पीपळे पाणी रेडी पूजा अर्चना और प्रार्थना करे छे। श्रावण मासनो अंतिम दिवस होवाथी सोमवती अमास तरीके पण ओळखवामां आवे छे। आज का जो सोमवार का व्रत है, आज लास्ट श्रावण में सोमवार के दिन ही पड़ा हुआ है, तो आज ऐसा विशेष दिन माना जाता है हमारे से भारतीय इतिहास में कि आज के दिन अगर आप अपने पूजा के संकल्प में जो है अपना पुण्य जो है अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो उनको भगवान के मतलब शिव भगवान के धाम की प्राप्ति होती है और उनका भी पुण्य जो है आपको मिलता है और आपके सभी काम निर्विघ्न समाप्त हो जाते हैं। और ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला है कि सोमवार का जो श्रावण महीने का लास्ट दिन हो वो सोमवार के दिन होता है। तो हमारे जैसे यहाँ है, आप देख रहे हैं कि अभी शाम के समय गरीबों को यहाँ जाते हैं ट्रस्टी लोग, वो पैसा देते हैं, वो डोनेट कर देते हैं, भोजन वगैरह कपड़े लत्ते भी डोनेट करते हैं। मंदिरों में जा जाके आ गए फुटपाथ वगैरह पे जो बैठे रहते हैं सब लोग, उनको भी हम डोनेट करते हैं। के माध्यम से ऐसे हमारे पुरानी भारतीय कथाओं में भी कहा गया है, भारतीय परंपराओं में आज ये पुरातन धर्म से चला आ रहा है कि अगर आप इस श्रावण महीने में कुछ भी नहीं, भगवान को सिर्फ एक बेलपत्री भी अर्पित करते हैं तो आपके जो पाप होते हैं वो धुल जाते हैं और आपको भगवान के परम धाम यानी जो कहा जाता है आज के ज़माने में मोक्ष, उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए वैदिक परंपराओं के अनुसार हमें श्रावण महीने में सुबह सुबह उठकर भगवान को 1 लोटा गंगा जल और उसके साथ बेलपत्री के साथ उन्हें हमें पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास समय है तो आप बैठ के शिव महिमा का स्तोत्र करें या उसका पारायण करें, गायन करें और मिलकर भजन मंडली अपने इष्ट मित्रों के साथ परिवार के साथ उनका पाठ करें, जिससे आपके या आपके परिवार के आपके इष्ट मित्रों का जो दुख दर्द जिसको हम बोलते हैं वो उस महिमा से दूर हो जाएगा और आपके कार्य जो निर्विघ्न सफल होंगे, उसमें कोई भी रुकावट नहीं है। भगवान भोलानाथ ने रिझवવામાં ભાવિક ભક્તો દ્વારા બીલી પૂજા, મહાદુગ્ધ અભિષેક, રુદ્રાભિષેક પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી રહી છે। જૂનાગઢના પવિત્ર દામોદર કુંડ ખાતે પિતૃ તર્પણ માટે આજે સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા। શ્રાવણ મહિના દરમિયાન આખો મહિનો ઉપવાસ કરનાર ભાવિકો આજે ઉપવાસનો છેલ્લો દિવસ છે। આજે દિવસ દરમિયાન શિવ મંદિરોમાં 3 પ્રહરની પૂજા કરવામાં આવી રહી છે।
ગાંધીનગર ખાતે યોજાયેલી 7મી સાઉથ એશિયન રિજનલ પેઇન સોસાયટી કોંગ્રેસ 2014ના ઉદ્ઘાટન સમારંભમાં ઉપસ્થિત રહેલા રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી નીતિન પટેલે રોગ નિવારણના ઉપચારની સાથે સાથે દર્દને શમનને પણ મહત્વ ગણાવ્યું હતું. આ અધિવેશનનું ઉદ્ઘાટન કરતા મંત્રીએ જણાવ્યું કે રોગ સાથે દર્દનું નિવારણ પણ થાય એ સૌથી મહત્વની બાબત ઉપર આરોગ્ય તજજ્ઞોએ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડશે. મંત્રીએ એમ પણ જણાવ્યું કે ભારત દેશમાં યોજાયેલી આ પ્રથમ કોંગ્રેસનું આયોજન કરવાની તક ગુજરાતને મળી છે, ત્યારે રોગ સાથે દર્દના નિવારક અને ઉપચાર માટે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય તજજ્ઞોના વિચારોનું આદાન પ્રદાન આ ક્ષેત્રે વધુ અસરકારક પુરવાર થશે. તેમણે પેઇન મેનેજમેન્ટ ક્ષેત્રે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે થયેલા નવનીતમ સંશોધનથી પણ માહિતગાર થવા સૌને અનુરોધ કર્યો હતો. આ પ્રસંગે ખાસ ઉપસ્થિત રહેલા આરોગ્ય વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ પી.કે. તનેજાએ ક્રોનિક પેઇનથી પીડાતા દર્દીઓ માટે રોગની સારવાર જેટલી જ મહત્વની સારવાર રોગ સાથે સંકળાયેલા દર્દની છે તેમ જણાવ્યું હતું. તેમણે ગુજરાતમાં આરોગ્ય ક્ષેત્રે શ્રેષ્ઠ આંતરમાળખાકીય સુવિધા ઉપલબ્ધ હોવાનું પણ જણાવ્યું હતું અને ગુજરાતે આ દિશામાં કરેલી પ્રગતિની નોંધ પણ લીધી હતી. આ અધિવેશનમાં ઉપસ્થિત ઇન્ડિયન સોસાયટી ફોર પેઇન ક્યોર નવી દિલ્હીના અશોક સક્સેનાએ આવનારા 2 વર્ષ માટે પ્રમુખ પદ ગુજરાતના ડોક્ટર ગીતા જોશીના નામની ઘોષણા કરી હતી. આ પ્રસંગે મંત્રી નીતિન પટેલ ઉપસ્થિત મહાનુભાવોએ દર્દ નિવારક ઉપચાર સંદર્ભના પુસ્તક અને સીડીનું પણ વિમોચન કર્યું હતું. કોંગ્રેસના ઉદ્ઘાટન સમારોહની શરૂઆતમાં ઉપસ્થિત મહાનુભાવોનું સ્વાગત ડોક્ટર ગીતા જોશીએ કર્યું હતું, જ્યારે આભાર પ્રદર્શન ડોક્ટર પલક મહેતાએ કર્યું હતું. આ પ્રસંગે દેશભરમાં તજજ્ઞો ઉપરાંત સાર્ક દેશો સહિત અન્ય રાષ્ટ્રના નિષ્ણાતો, ડોક્ટર્સો वगैरह पर उपस्थित रहा था. जो चाहता है वो किया, अपनी शर्तों पे जिया, दिल ये जिद्दी है. आगामी फिल्म मेरी कॉम ना भूतपूर्व સર્જનનું આ મૂળભૂત પ્રાણ છે. પ્રિયંકા ચોપરા, વાઇકો 18 પિક્ચર્સ તેમજ સંજય લીલા ભણસારીની આવનારી આગામી ફિલ્મ મેરી કોમની ઉજવણી માટે તેઓ અમદાવાદ આવ્યા હતા. આ મંત્રને ગુજરાત રાજ્યની 500 યુવા સીરોસિસ એટલે કે સી વત્તા હીરોઝ એ પ્રિયંકા સુધી પહોંચાડવા માટે પ્રિયંકાએ અમદાવાદના હેવમોર પ્લાન્ટની મુલાકાત લીધી હતી. હેવમોર આઈસ્ક્રીમ 5 વાર વિશ્વ ચેમ્પિયન બનનાર મહિલા વિજેતા MC મેરીકોમ નેવર સી ડેથ ની શાનદાર વીરગાથાની યાદ તાજી કરાવે છે. હેવમોર પ્લાન્ટ ખાતે યોજાયેલા ભવ્ય સમારંભમાં પ્રિયંકાનું સ્વાગત મહિલાઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટાભાગે કુમારિકાઓ હતી, જેમણે પોતાના નૃત્યનું પ્રદર્શન કરી અભિનેત્રીને ભાવવિભોર કરી દીધી હતી. ત્યારબાદ અભિનેત્રીએ ચાહકો સાથે નિખાલસ રીતે વાતચીત કરી હતી. પ્રિયંકાએ આ વાતચીત દરમિયાન ફિલ્મ શૂટિંગ સમયે તેણે બોક્સિંગ રિંગ પરથી જીવન જીવવાની મહત્વની બાબતો વિશે પણ પોતાના અનુભવો વર્ણવ્યા હતા. નાની છોકરીઓ માટે આ જીવનની યાદગાર ક્ષણ બની રહી હતી. પ્રશ્નોના જવાબમાં પ્રિયંકા ચોપરાએ જણાવ્યું કે હેવમોર બધા જ આઈસ્ક્રીમો ખૂબ જ ભાવે છે, પરંતુ બ્લોકબસ્ટર મારો સૌથી મનપસંદ આઈસ્ક્રીમ છે. આ હેવમોર સાથે મારી બીજી ફિલ્મ છે. મને લાગે છે કે હું હેવમોર માટે નસીબદાર છું. શું આ પછીની ત્રીજી ફિલ્મ કરી હું હેટ્રિક પણ કરીશ. હું હેવમોર સાથે બધી જ ફિલ્મો કરવા તૈયાર છું. જ્યારે અમારી સાથે પ્રિયંકા ચોપરાની મુખ્ય ભૂમિકા સાથે મેરી કોમ ફિલ્મની દરખાસ્ત આવી, ત્યારે તેની સાથે આગળ વધવા માટે અમારા મનમાં કોઈ શંકા નહોતી, તેવું હેવમોર આઈસ્ક્રીમના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અંકિત ચોનાનું કહેવું હતું. ભારતની અગ્રણીય કન્ઝ્યુમ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અગ્રણીય વી-ગાર્ડ લિમિટેડે દેશની ઝડપી વૃદ્ધિ પામતી બજારમાંથી એકમોમાં પોતાનું સ્થાન વધુ સુદૃઢ બનાવવાના ઉદ્દેશ સાથે અમદાવાદમાં તેના અવ્વલ વોટર હીટર પેબલની નવી ઓફર લોન્ચ કરવાની જાહેરાત કરી છે. ભારતમાં બ્રાન્ડેડ ઇલેક્ટ્રિક વોટર હીટરની બજાર સાથે ₹800 કરોડનું છે અને ગુજરાતનો હિસ્સો ₹24 કરોડની આસપાસ છે. વી-ગાર્ડ માને છે કે ગુજરાતના પરિબળોના સંયોજકને લીધે ઇલેક્ટ્રિક વોટર હીટર બજારમાં વૃદ્ધિ માટે ભરપૂર તકો છે. 2 પ્રકારના પેબલ અને પેબલ મેટાલિકમાં ઉપલબ્ધ આ ઓર્ગોનોમિકલ અને એસ્થેટિકલ ડિઝાઇન કરેલી વોટર હીટરોની શ્રેણી વીજ કાર્યક્ષમતા માટે 5 સ્ટાર રેટિંગની સુસજ્જ છે. આ લોન્ચિંગ વિશે બોલતા વી-ગાર્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના માર્કેટિંગ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ દીપક અગસ્ટનીએ જણાવ્યું કે અમે ગુજરાતમાં વોટર હીટરની પેબલ સિરીઝ લોન્ચ કરવામાં બેહદ ખુશી અનુભવી રહ્યા છીએ.
एक नया प्रोडक्ट है, इसमें एक नया टेक्नोलॉजी यूज़ किया है। इसका नाम है इंजीनियरिंग पॉलिमर एंटी करॉशन टेक्नोलॉजी। दिस प्रोडक्ट कैन ये प्रोडक्ट जो भी पानी में हर तरीके का पानी में काम कर सकता है। The ranges are from 600 to 25,000 and the price range from 7,900 to 11,000. Yeah, Gujarat, we are having focus infrastructure, we are having mentioning we are looking at gaining 10% market share. જ્યારે ઇલેક્ટ્રિકલ વોટર હીટર માટે બજાર વિસ્તરી રહ્યું છે. હાલમાં વી ગાર્ડ વોટર હીટર્સ 21 જિલ્લામાં ઉપલબ્ધ છે. આગામી થોડા દિવસમાં બજાર અગ્રણી તરીકે અમે ઉભરવા માટે અમારી યોજનાઓ ગુજરાતમાં રજૂ કરનાર છીએ. પ્લેબલ વોટર હીટર અજોડ EPS ટેકનોલોજી સાથે અનોખી પ્રોડક્ટ છે. આ વોટર હીટર બનાવવા માટે ભરપૂર સંશોધન અમે કર્યું છે, જેમાં ગ્રાહકોએ આપેલી માહિતી અનુસાર અમે તાપમાન અને બીજી ઘણા ફેરફારો પણ કર્યા છે. અમદાવાદની જાણીતી સંસ્થા આધ્યાત્મ વિદ્યા મંદિર ખાતે પૂજ્ય સ્વામી વિદિતાનંદજીના માર્ગદર્શન હેઠળ પ્રથમ, દ્વિતીય અને તૃતીય ક્રમમાં આવનાર બાળકોને સ્વામીજીના પરમ પૂજ્ય સ્વામી વિદિતાનંદજીના હસ્તે પુરસ્કાર તેમજ સર્ટિફિકેટ આપી પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા. અહીંયા અમદાવાદની જુદી જુદી શાળાઓના બાળકો દ્વારા ગીતાના શ્લોકોનું શુદ્ધ ઉચ્ચારણની કસોટી યોજવામાં આવી હતી. આ મુખપાઠમાં ભાગ લેવા માટે ઘણા બધા બાળકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, પરંતુ તેમાં ખાસ કરીને મુસ્લિમ સમાજની બાળાઓ પણ ઉપસ્થિત રહી હતી અને જેમાં મુસ્લિમ સમાજની અંધ બાળા આ કસોટીમાં વિજયી થઈ હતી, જેણીએ ગીતાના શ્લોકનું શુદ્ધ ઉચ્ચારણો કરી હાજર સૌ લોકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા હતા. પૂજ્ય સ્વામીજી દ્વારા આ બાળાને પણ પુરસ્કૃત કરવામાં આવી હતી. આધ્યાત્મ વિદ્યા મંદિર દ્વારા પૂજ્ય સ્વામીજીના માર્ગદર્શન હેઠળ અનેક કાર્યક્રમો યોજવામાં આવતા હોય છે, જેમાં ગીતાનો સંદેશ સિવાય પણ અનેક સંસ્કૃતના પ્રચાર અને પ્રસારનું પણ કાર્ય કરવામાં આવી રહ્યું હોય છે. તો મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહો S Live ન્યૂઝ બુલેટિન. નમસ્કાર.